اپوزیشن جماعتوں نے عید الاضحیٰ کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نئے محاذ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات، اے پی سی کے حوالے سے آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں اپنے موقف پر قائم ہیں، ناجائز اور نااہل حکومت کو جانا ہوگا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہے، ان کا بننا کچھ نہیں، حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ یہ بھی کہا کراچی کے عوام کو ریلیف دینے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن کے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہے، ان کا بننا کچھ نہیں، حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ کراچی کے عوام کو ریلیف دینے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں این آر او ملتے ہی شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ کرب ٹولے میں پیغام رسانی مولانا کی کل سیاست ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان پورے ملک میں مارے مارے پھر رہے ہیں، سندھ میں مولانا کی آصف اور بلاول سے ملاقات کا چاند ضیاء الرحمان کی صورت میں چڑھا، اب دیکھیں شہباز شریف سے ملاقات کیا گل کھلاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پیٹرول کی قلت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کے قیام کی منظوری۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں معاشی اعشاریوں سے متعلق بریفنگ، ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق پیش رفت رپورٹ بھی کابینہ میں پیش۔ وزیر اعظم نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی، کہتے ہیں چینی اور گندم بحران ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، پیٹرول قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ اب ہر 15 دن بعد ہوگا۔ اجلاس میں 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی بھی منظوری دی گئی، گندم کی درآمد ٹی سی پی کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا اعلان، کہتے ہیں شجرکاری مہم میں ٹائیگر فورس کی مہم کا خود حصہ بنوں گا۔ اراکین اسمبلی اور وزرائے اعلیٰ بھی مہم میں حصہ لیں گے۔ 2023 تک 10 ارب درخت لگانے ہیں، آلودگی کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے۔ کاروبار کا مزید نقصان نہیں کر سکتے، تاجر ڈٹ گئے۔ لاہور، فیصل آباد، جھنگ سمیت کئی شہروں میں جزوی طور پر دکانیں کھول دی گئیں، پولیس کی جوابی کارروائی، دکانیں بند کروا دیں۔ پکڑ دھکڑ میں کئی دکاندار گرفتار، متعدد شہروں میں تاجروں کے مظاہرے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ، آرمی چیف کی الخالد ٹینک کی آرمڈ کور کے حوالے کرنے کی تقریب میں شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق الخالد ٹینک پاکستان، چین اور یوکرائن کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ متحدہ اپوزیشن کا نیب قانون میں ترامیم پر پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ، مسلم لیگ نواز کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 2 سال میں تحریک انصاف کی حکومت کھل کر سامنے آ چکی ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے نیب قانون پر ڈیڈ لاک پیدا ہونے کے بعد اپوزیشن کی رضامندی کے بغیر بل پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں نیب قانون پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، جو اپوزیشن کی خواہش ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو نیب قانون کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا جائے اور قومی ادارہ صرف 1 ارب روپے سے اوپر کی کرپشن کے خلاف ایکشن لے۔ اپوزیشن کی ترامیم کے بعد احتساب کا ادارہ بے معنی ہو جائے گا۔ اپوزیشن کو بتا دیا ہے کہ ان کی تجاویز قابل قبول نہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے 3 کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ ایل این جی کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ
मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ जमनी रेफरेंस दायर करने जबकि अब्दुल्ला खान आबासी को मुल्जिम नामजद करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान भी एक ही रेफरेंस में मुल्जिम नामजद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कोरोना के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान कहीं बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। शहर कायद को बारिश ने फिर डुबो दिया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद, कश्तियां चलने लगी। करंट लगने और दीगर वाकयात में मजीद 5 अफराद जान से गए। 2 रोज में अमवात 10 हो गई। कराची 2 घंटों की बारिश में डूब गया। सिंध के वुज़रा चूड़ियां पहने और घरों में बैठ जाएं। खुर्रम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं शहर डूब रहा था और ये जरदारी की सालगिरह का केक काट रहे थे। सिंध में 12 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अचानक लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा। थाना बागबानपुरा और शादमान का रिकॉर्ड चेक किया। हवालात में बंद मुल्जिमान से गुफ्तगू। थानों में सफाई की खराब सूरत हाल पर अमले की सरजनिश। रेलवे स्टेशन के करीब पनाहगाह का भी दौरा। लिबर्टी के करीब पार्क में सोने वाले अफराद को पनाहगाह में मुंतकिल करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। 936 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों में 23 मरीजों का इंतकाल। अमवात 5865 हो गई। सिंध में 2162, पंजाब में 2125, खैबर पख्तूनख्वा में 1180, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 49, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,000, 6,57,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,50,444, ब्राजील में 87,737, रूस में 13,354, भारत में 33,461, टर्की में 5,630, ईरान में 15,912, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,760 अमवात। सूरत हाल बेहतर रही तो ये आखिरी लॉकडाउन होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान, कहती हैं आइंदा 8 दिनों बाद अच्छी खबर सामने आएगी। अल्लाह की पाकिस्तान पर खास इनायत है। बेहतर पोजीशन में होंगे तो सब कुछ खोल देंगे। सिंध में मवेशी मंडियों के लिए औकात कार बढ़ा दिए गए। मवेशी मंडियां सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में सरकारी मुलाजमतों के लिए 15 साल रियायत का नोटिफिकेशन जारी। 43 बरस के अफराद भी सरकारी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की रियायत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2022 तक बरकरार रहेगी। पीआईए कैबिन क्रू के लिए मेडिकल टेस्ट लाजमी करार। कैबिन क्रू के सांस का मुआयना फ्लाइट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर खुद करेंगे। नए अहकाम जारी। कोरोना से बचना है तो ईद सादगी से मनाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अपील, कहते हैं कोरोना जितना जल्दी खत्म होगा मुल्क के लिए मुआशी तौर पर उतना ही बेहतर है। मवेशी मंडियों में एसओपीज पर सख्ती से अमल वक्त की जरूरत है। चल्लास के नवाही गांव रोहनाई में मफरूर मुल्जिमों के साथ मुकाबला। सीटीटी के 5 एहलकार और 2 शहरी शहीद, 5 एहलकार जख्मी। मुल्जिम फरार हो गए। शहीद होने वाले एहलकारों में जुनेद, शकील, सोहराब, इश्तियाक और गुलाम मुर्तजा शामिल।
हज से पहले गिलाफ काबा की तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मस्जिद अल हराम की इंतजामिया के मुताबिक गिलाफ काबा की तब्दीली हज से एक रोज कबल की जाएगी। गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अफगानिस्तान में अमन शिद्दत पसंदों को रास न आया। दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। अफगान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। अमरीकी माहिरीन वैक्सीन की तैयारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अगले 2 हफ्ते अहम वैक्सीन के हवाले से जल्द ही खुशखबरी देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का पीर को होने वाला कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। हारिस रऊफ का दूसरा कोरोना टेस्ट बुध को लाहौर के बायो सिक्योर माहौल में होगा। 2 टेस्ट मंफी आने पर हारिस रऊफ बैरून मुल्क सफर करने के अहल होंगे। FBI ने क्रिकेटर मोहम्मद हफीज पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स आयद कर दिया। मोहम्मद हफीज पर 2014 में बड़ी रकम छिपाने का इल्जाम है। FBI के मुताबिक मोहम्मद हफीज को इतनी बड़ी रकम छुपाने पर वजाहत के लिए मुतादिद बार मोहलत दी। मोहम्मद हफीज की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न देने पर टैक्स आयद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गंधारा तहजीब सियाहत का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। पेशावर, मर्दान और सवात के गौतम बुद्ध से अकीदा रखने वाले की इबादत गाहें सूबे का तारीखी विरसा है और सियाहत को फरोग करने का जरिया भी है। और वादी सवात वैसे तो सियाहत की वजह से मशहूर है, लेकिन सवात के आड़ू भी अपने जायके का जादू जगाते हैं। सवात में 9 अक़साम के पैदा होने वाला आड़ू मुल्क भर में पसंद किया जाता है। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल होगी दिलचस्प खबर।